Today we are going to see the exam analysis जी आपली आत्ता एक्झाम झालेली आहे 22 फेब्रुवारीला. ठीक आहे, आपण कसं ट्रान्सलेशन करूयात. लेट मी नो इन टू द कमेंट्स की हाउ वॉज युअर एक्झामिनेशन. वॉज इट यू आर बेड टू कम्प्लीट द पॅसेज विदिन द टाईम. इन माय केस ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू की जो पण तुमचा एक स्ट्रॉंग पॉईंट असेल तर गो firstly priorly for it and then go for the weaker point. For example, in my case, I can easily translate the passage from Marathi to English because I am more good, or I can say the my strong point was English. So first I translated this Marathi passage to English. Within 20 minutes I completed this passage, and the next 40 minutes I completed this passage. At the end there was around 2 to 3 minutes remain where I checked ki where does I need to do some improvements or something like that. So this was my own experience, and for me there was nothing something new words किंवा काही नवीन वर्ड्स आले नव्हते. एव्हरीथिंग वॉज द फॅमिलियर जे आपण ऑलरेडी प्रॅक्टिस केलं होतं. आणि ज्यांनी पण वेल प्रॅक्टिस केले होते किंवा ते पॅसेजेसची रिव्हिजन केली होती अगेन अँड अगेन, द एव्हरीथिंग वॉज द सिमिलर काइंड ऑफ. ऑब्वियसली द सेम पॅसेज वॉज नॉट कॅम, बट देर वॉज नथिंग समथिंग एनी न्यू वर्ड कॅम अप जे आपण ट्रान्सलेट नव्हतं करू शकत. ठीक आहे. In my case, I translated the passage first into the English because English is my strong point. But there were some peoples जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं की जो तुमचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे त्याच्यावरती आधी ट्रान्सलेट करा अँड देन गो फॉर द वीकर पॉईंट. Because once you do the translation into the strong point, you will get the confidence. Yes, I am able to complete the passage within the timing. So as I told you already, in my case, I completed the passage within 20 minutes, and the second passage I got the 40 minutes. But within 33 to 35 minutes, I completed this passage. So there were around, I can say, 5 to 7 minutes was there for rechecking, or like I use the scaling for the margin and that for the decoration purpose. Okay, but here I'm not going to translate for the exam analysis. I'm not going to translate the passage first into the English. I'm going to follow the following or the serial of which is the question number 1, and for the convert this passage into the Marathi, I'm going to follow this sequence only over here. Okay, because this is what the question in the question sequence they had given in this way, so I'm going to do this way. Okay, basically it's not exactly the study or something like that, it's the analysis which we already studied, and we are just going to do the analysis on a very normal or on the basis. Okay, let's start. So the first passage I will suggest, this is the more of similar like our PYQ which we already took the second PYQ. Okay, it's not from the first one, but there are many more words which came from the first one PYQ video which we already took, and this is also the combination of the second one PYQ which we took, and also this is the combination of social passage. जो सोशल पॅसेज घेतला होता आपण त्याचं एक कॉम्बिनेशन होतं, प्लस जॉग्रफीचे काही कीवर्ड्स होते. मोर ओव्हर इट इज अबाउट दॅट, प्लस इट इज समथिंग लाईक इकॉनॉमी. ओके, this passage was the combination of all these 3 topics. Now let's start with it. Mostly it was about the geographical terms. It was about the geography, so the moreover it was tilting towards the PYQ, but there was also some combination of economical passage, then geographical passage terms. Okay, let's start with it. So as we already discussed, we were about to only read one line at a time, so this saved our time. Okay, in my case I hadn't read even single sentence at the time when I was reading. I was reading the first sentence which we already discussed, that we are going to read the first sentence and then we are going to translate it, because we don't need to understand at a first glance the meaning of the passage. Okay, but we have to keep it in the mind that the message or the passage translation meaning shouldn't get changed. Now let's start with it. India, Bharat
जो की सेवन्थ इंडिया इज द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज अँड फुल स्टॉप अँड यू शुड स्टॉप हिअर ओके अँड when we was reading the sentence, then in the back of the mind we should get the translation of some words which how we are going to translate. So while reading only I get to know that India means Bharat हा एक सेवन्थ लार्जेस्ट आहे. म्हणजे काय ते काय सांगतायत की एक देश जगातील एक सर्वात मोठा देश आहे ज्याचा क्रमांक आहे 7व्या नंबरचा आणि तो आता काय करत आहे बिकमिंग अ मेजर प्लेयर म्हणजे एक ग्लोबल स्तरावरती जागतिक स्तरावरती ग्लोबल स्टेजवरती जागतिक स्तरावरती एक काय होतं एक प्रमुख खेळाडू म्हणून काय होतोय मेजर होतोय बिकमिंग होतोय मीन्स उदयाला येतोय. सो आय डायरेक्टली रीड द ट्रान्सलेशन ऑफ दिस होल सेंटेन्स ॲज इट इज. जसं की भारत हा जगातील 7वा सर्वात मोठा देश असून जागतिक स्तरावर एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयाला येत आहे. फुल स्टॉप. Now directly let's jump to the second sentence which was with a population of over 1.4 billion people, a fast growing economy and a rich cultural heritage, India is often called a rising power. As you can see here it is little bit a longer sentence. ठीक है. So whenever it is the longer sentence, you can divide as we already discussed, you can divide it till the comma. So in my case, I divided this sentence till the comma only. I read till it here only and then I did the translation which is 1.4 जिथे की इथे दिले 1.4 बिलियन्स 1.4 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या आहे ह्या देशाची. करेक्ट. इथे मी कॉमा दिला अँड देन आय रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच इज अ फास्ट ग्रोविंग इकॉनॉमी. आय स्टॉप हिअर अँड आय डिड द ट्रान्सलेशन. जसं की वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था. देन आय रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच इज अँड रिच कल्चरल हेरिटेज. म्हणजे काय आहे की एक समृद्ध सांस्कृतिक वारसा देखील लाभलेला आहे. अँड इंडिया इज ऑफन कॉल्ड अ रायझिंग पॉवर. जी काय आहे एक वाढणारी उद्योमय काय रायझिंग पॉवर मीन्स काय आहे उद्योन्मुख शक्ती आहे जे की भारताला म्हटलं जातं. लेट्स सी द होल सेंटेन्स ट्रान्सलेशन विच इज 1.4 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या भारताला अनेकदा उद्योन्मुख शक्ती म्हटले जाते. फुल स्टॉप. लेट्स सी द थर्ड सेंटेन्स which was we will look at three main reasons why India is gaining influence its economy and I stopped over here only. ओके बिकॉज आय वॉज अवेअर अबाउट इट की याच्या पुढचे जे पण असणार आहेत ते माइट बी इन टू द कॉमा ऑर समथिंग लाईक दॅट. देन आय जस्ट स्टॉप हिअर. अँड याचं ट्रान्सलेशन कसं केलं की भारताचा प्रभाव जो आहे तो कशामुळे वाढला जातो आहे त्याची 3 मुख्य कारणे आहेत. देन आय रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच वॉज इट्स इकॉनॉमी, इट्स टेक्नॉलॉजी अँड इट्स इनोव्हेशन अँड इट्स रोल इन इंटरनॅशनल अफेअर्स. म्हणजे त्याची अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आहे, इनोव्हेशन मीन्स नाविन्यपूर्ण संशोधन आहे आणि जे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आहेत त्यांच्यामधील भूमिका रोल ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन. लेट्स सी द होल सेंटेन्स ट्रान्सलेशन. भारताचा प्रभाव वाढवण्यामागची 3 मुख्य कारणे आहेत आणि जी अशी आहेत की अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील त्याची भूमिका. Let's see the next paragraph. Had you followed this thing which I was bragging it again and again and was ranting again and again, I was copying I was saying it again and I was copying that sentence exactly again and again which I was telling you in every video की जेव्हा पण तुम्ही नवीन पॅसेज चालू करत होतात यू शुड लीव अ सिंगल लाईन, यू शुड लीव सम स्पेस बिफोर स्टार्टिंग द पॅराग्राफ. आय होप यू फॉलोड दिस थिंग इन टू द translation thing. Okay, let's see and go for the second passage which is first म्हणजे काय असणार आहे प्रथमता असणार आहे. बरोबर. इंडियाज इकॉनॉमी हॅज बीन एक्सपांडिंग ॲट अ रिमार्केबल स्पेस अँड फुल स्टॉप. म्हणजे काय आहे जी भारताची जी अर्थव्यवस्था आहे ती काय आहे गतीने विस्तारत आहे. ठीक आहे. लेट्स सी द होल सेंटेन्स ट्रान्सलेशन. प्रथम भारताची अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय गतीने विस्तारत आहे. फुल स्टॉप. Let's go for the next sentence. Just a second, okay? Now let's go to it. Since the early 1990s, the country opened up its markets, reduced trade barriers, and encouraged private businesses. Full stop.
कशामुळे ही जी भारताची अर्थव्यवस्था आहे ती वाढत आहे ते ह्या सेंटेन्समध्ये दिलेलं आहे, जे की 1990 पासून जी सेंचुरी आहे, सिन्स द अर्ली 1990s, म्हणजे 1990च्या दशकापासूनच्या सुरुवातीपासून कंट्री ओपन मीन्स देशाने काय केलेलं आहे, आपले मार्केट्स खोललेले आहेत, मीन्स बाजारपेठा खुल्या केल्या आहेत. रिड्यूस द ट्रेड बॅरियर्स, म्हणजे जे व्यापार होतं आहे त्याच्यातले बॅरियर्स मीन्स अडथळे कमी केलेले आहेत. अँड एनकरेज प्रायव्हेट बिझनेस, म्हणजे खाजगी व्यवसायांना काय केलेलं आहे, प्रोत्साहन दिलं आहे. लेट सी द होल सेंटेन्स ट्रान्सलेशन विच वॉज 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून देशाने आपल्या बाजारपेठा खुल्या केल्या आहेत, व्यापारातील अडथळे कमी केले आहे आणि खाजगी व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले आहे. फुल स्टॉप. ॲज अ रिझल्ट, म्हणजे परिणामी काय झालेलं आहे, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट हॅज ग्रोन बाय अन ॲव्हरेज अबाउट 6.7% पर इयर फॉर मेनी इयर्स. यामुळे काय झालेलं आहे, ॲज अ रिझल्ट परिणामी काय झालेलं आहे की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट जे आहे, मीन्स देशांतर्गत उत्पन्न म्हटलं जातं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टला. But if you don't remember during of the time of the translation, and you had just write it as a GDP, that's also fine. Okay, has grown by an average of about, म्हणजे सरासरी ते किती वाढलेलं आहे, 6 to 7%, 6 ते 7% पर इयर फॉर मेनी इयर्स, प्रत्येक वर्षी हे इतक्या दराने वाढलेलं आहे. Let's see the whole sentence translation, or should I skip it to read the whole sentence translation, or I'll just continue with the explanation, whatever I'll suggest. परिणामी अनेक वर्षांपासून सकल देशांतर्गत उत्पादन सरासरी 6 ते 7% प्रतिवर्ष दराने वाढले आहे. फुल स्टॉप. Okay, from now onwards I'm just going to explain, okay, because that's what more important in whenever we are going to do the analysis of the examination. Okay, now let's see. This makes India one of the fastest growing major economies in the world. And full stop. म्हणजे यामुळे काय होतं आहे की भारत जो आहे तो काय होतो आहे, एक वन ऑफ द फास्टेस्ट, म्हणजे सर्वात वेगाने वाढवणारी एक प्रमुखांपैकी, म्हणजे जे मेजर इकॉनॉमीज आहेत त्यांच्यापैकी एक देश बनलेला आहे. ठीक आहे. द कंट्री प्रोड्युसेस अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ गुड्स फ्रॉम टेक्सटाईल्स अँड ऑटोमोबाईल्स टू फार्मास्युटिकल्स अँड केमिकल्स. फुल स्टॉप. हा देश काय करतो, एक प्रोड्युसेस अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ गुड्स, म्हणजे जे सामान आहे, वस्तूंचे उत्पादन आहे ते खूप चांगल्या प्रमाणात करत आहे. फ्रॉम टेक्सटाईल्स म्हणजे कशापासून, तर टेक्सटाईल म्हणजे कापडापासून, ते ऑटोमोबाईल्स यू हॅव टू राईट ॲज इट इज ऑटोमोबाईल्स. ठीक आहे. टू फार्मास्युटिकल्स मीन्स औषधे जे आहेत, अँड केमिकल्स मीन्स जे रसायन आहेत त्यांच्यापर्यंत. ठीक आहे. इंडियन कंपनीज सच एज टाटा, रिलायन्स अँड महिंद्रा आर नाव नोन वर्ल्ड वाईड. यातल्या ज्या पण कंपनीजची नावं आली होती, जिथे इथे ती आली होती, यू हॅव टू राईट डाऊन ॲज इट इज. टाटा जसंचं तसं, रिलायन्स जसंचं तसं, आणि महिंद्रा जसंचं तसं. जे पूर्ण सेंटेन्स ट्रान्सलेशन होत होतं ते काय होतं की टाटा, रिलायन्स आणि महिंद्रा यांसारख्या ज्या भारतीय कंपन्या आहेत, इंडियन कंपनीज ज्या आहेत, त्या काय आहेत, जगभरात ओळखल्या जात आहेत, आर नाऊ known worldwide. Moreover, a large middle class is emerging, which means more people can buy homes, cars and gadgets, further boosting the economy. ज्याच्यामुळे काय रिझल्ट येतोय की यामुळे काय होतंय, एक मध्यम वर्ग, मिडल क्लास मीन्स मध्यम वर्ग काय होतोय, एक मध्यम वर्ग उदयाला येतोय, ज्यामुळे काय होतात की जास्तीत जास्त लोक काय होतात, घरे घेतात, कार घेतात, कार यू हॅव टू राईट ॲज इट इज, गॅजेट्स यू हॅव टू राईट ॲज इट इज गॅजेट्स, आणि ज्यामुळे काय होतं आहे, एक अर्थव्यवस्थेला बूस्ट होते, मीन्स अर्थव्यवस्थेला एक गती मिळते. Whenever the third passage was started, you should leave a little bit space. Once your second passage get completed, you should leave some space. And the starting of the third passage, you should leave a one word space for it, so it will be easy to understand that you completed with the last passage and you started with the new passage. Okay. Second, India is becoming a hub for technology and innovation. Full stop. दुसरे म्हणजे
सेकंड मीन्स दुसरे म्हणजे इंडिया इज बिकमिंग, भारत काय बनत आहे, एक हब बनत आहे, म्हणजे केंद्र बनत आहे. कशासाठी? टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञानासाठी आणि इनोव्हेशनसाठी, मीन्स नाविन्यपूर्णासाठी. वी ऑलरेडी सॉ दिस वर्ड मेनी टाईम, नाविन्यपूर्ण टेक्नॉलॉजी. आत्तापर्यंत जितका पॅसेज आपण वाचला आहे तिथपर्यंत सगळे वर्ड्स आपण घेतलेले होते. ठीक आहे. आय टेल यू विच वेअर द न्यू वर्ड्स, की कुठले नवीन वर्ड्स आले होते आणि तिथे आपल्याला थोडासा प्रॉब्लेम आला असेल. ठीक आहे. सिटीज लाईक बँगलुरू, हैदराबाद अँड पुणे आर ऑफन कॉल्ड सिलिकॉन व्हॅली ऑफ इंडिया. ठीक आहे. जसे काही सिटीज आहेत म्हणजे जे की शहरं आहेत, बँगलुरू यू कॅन डायरेक्टली राईट इट ॲज इट, बट इफ यू रिमेंबर इट इज बेंगळुरू. ठीक आहे. हैदराबाद ॲज इट इज, पुणे ॲज इट इज. आर ऑफन कॉल, यांसारख्या शहरांना काय म्हटलं जाते? सिलिकॉन व्हॅली ऑफ इंडिया. सिलिकॉन व्हॅली यू डोंट नीड टू ट्रान्सलेट बिकॉज सिलिकॉन व्हॅली इज ऑल्सो वन ऑफ द सिटी. ठीक आहे. तर सिलिकॉन व्हॅली जसंच तसं लिहायचं होतं आणि जिला भारताची, फक्त भारताला ते ट्रान्सलेट केलं जातं. म्हणजे यासारख्या शहरांना काय म्हटलं जातं आहे? भारताची सिलिकॉन व्हॅली. का? बिकॉज दे होस्ट थाउजंड्स ऑफ स्टार्टअप्स अँड टेक फर्म्स. कशामुळे म्हटलं जातं आहे? तर इथे हजारो, थाउजंड्सला म्हणायचं होतं हजारो, बट स्टार्टअप्स यू कॅन डायरेक्टली राईट इट एज स्टार्टअप्स. ओके. अँड टेक फर्म्स मीन्स तंत्रज्ञान कंपन्या. ठीक आहे. यंग इंडियन्स आर क्रिएटिंग ॲप्स, डेव्हलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्स अँड वर्किंग ऑन रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. जे तरुण भारतीय आहेत ते काय करत आहेत? ॲप्स क्रिएट करत आहेत. ॲप्स ॲज इट इज. ठीक आहे. ॲप्स बनवत आहेत. डेव्हलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता. टूल्स मीन्स साधने काय करत आहेत? विकसित करत आहेत. अँड रिन्युएबल एनर्जी मीन्स जी अक्षय ऊर्जा आहे त्या प्रकल्पांवर काय करत आहेत? काम करत आहेत. द गव्हर्नमेंट सपोर्ट्स दिस ग्रोथ थ्रू इनिशिएटिव्ह सच ॲज डिजिटल इंडिया अँड मेक इन इंडिया, which aim to improve internet access, promote manufacturing and attract foreign investment. Full stop. जे भारत सरकार आहे, सरकार आहे ते काय करत आहे की डिजिटल इंडिया ॲज इट इज आणि मेक इन इंडिया ऑल्सो यू हॅव टू राईट ॲज इट इज मेक इन इंडिया, बट यू शुड गिव्ह ॲज आय टोल्ड इन वन ऑफ द व्हिडिओ की जेव्हा पण असं दिलेलं असेल यू हॅव टू ट्रान्सलेट इट ॲज इट इज. इफ इट इज कॉमा यू हॅव टू यूज द कॉमा. If it is full stop, if it is saying that direct word which will get translated into the indirect sentence or something like that, then you have to use these words. Okay. And this thing you have to use here, which aim to improve internet, ज्यामुळे काय होतं आहे? इंटरनेटचा विस्तार होत आहे. अँड प्रमोट मॅन्युफॅक्चरिंग अँड अट्रॅक्ट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे जी परकीय गुंतवणूक आहे त्यांना काय केलं जाते? आकर्षित केलं जाते. ॲज अ रिझल्ट इंडिया नाव रँक्स अमॉंग द टॉप कंट्रीज फॉर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट्स अँड हॅज अ स्ट्रॉंग प्रेझन्स इन फील्ड्स लाईक स्पेस रिसर्च. रिमेंबर द सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटर मिशन इन 2014. You have to use the question mark in your translation. ठीक आहे. जसं की परिणामी काय होत आहे? ॲज अ रिझल्ट मीन्स परिणामी काय होत आहे की जे सॉफ्टवेअर कंपनीज आहे, सॉफ्टवेअर यू हॅव टू राईट ॲज इट इज सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. एक्सपोर्ट्स मीन्स आयात करणे. त्यामुळे काय होत आहे की भारताचा एक अग्रगण्य देशांमधील काय झालं आहे? समावेश झालेला आहे. स्ट्रॉंग प्रेझेन्स झालेला आहे. इन द फील्ड्स लाईक स्पेस रिसर्च, स्पेस मीन्स अंतराळ संशोधन. रिमेंबर द सक्सेसफुल, तुम्हाला हे लक्षात आहे का की 2014चं यशस्वी मंगळयान मोहीम किंवा मंगळ मोहीम अँड क्वेश्चन मार्क. दिस शोज दॅट इंडिया कॅन अचीव बिग सायंटिफिक गोल्स विथ रिलेटिव्हली मॉडेस्ट गॅजेट्स. हे काय दर्शवतं आहे? दिस शोज दॅट, हे दर्शवतं आहे की भारत एक काय करू शकतो एका बजेटमध्ये. बजेट यू हॅव टू राईट ॲज इट इज. ओके. एक मोठी सायंटिफिक गोल्स मीन्स वैज्ञानिक उद्दिष्टे काय करू शकते? साध्य करू शकते. नाव ॲज वी कॅन सी दिस इज द नेक्स्ट पॅसेज. यू शुड लीव सम स्पेस अँड सम स्पेस ओव्हर हिअर. नाव थर्ड इंडियाज इन्फ्लुएन्स इज एक्सपांडिंग इन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स. फुल स्टॉप. तिसरे काय आहे की भारताचा जो प्रभाव आहे तो कशामध्ये? इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढत दिसत आहे किंवा प्रभाव वाढत आहे. The country is founding member of United Nations and actively participates in groups such as G20, BRICS,
ब्रिक्स मीन्स ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका अँड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स, फुल स्टॉप. यामुळे काय झालेलं आहे, युनायटेड नेशन्स मीन्स संयुक्त राष्ट्र. ठीक आहे, दिस वॉज द न्यू वर्ड्स विच वी हॅडंट कम in our topics or in our translations. Okay, we took with the international relations topic, but United Nations, as far as I remember, we hadn't come to the United Nations, so I know this is the new word for you. If you don't remember to get translation, this is the Sanyukta Rashtra. If you use during your examination directly as it is United Nations, that is also not a problematic. Okay, because this was the new words apart from your studies. युनायटेड नेशन्स मीन्स संयुक्त राष्ट्रांचा काय आहे, फाउंडिंग मेंबर आहे, मीन्स एक संस्थांचा एक संस्थापक सदस्य आहे. ठीक आहे, G20 जसंच तसं ट्रान्सलेशन करायचं होतं, ब्रिक्स जसाच तसं ट्रान्सलेशन करायचं होतं, ब्राझील ब्राझील, रशिया, इंडिया मीन्स भारत, चायना मीन्स चीन लिहायचं होतं, अँड साऊथ आफ्रिका मीन्स दक्षिण आफ्रिका. ठीक आहे, दिस व्हेरी इझी. How you if this South Africa was the new word, but as we saw into the one of our video where we saw the directions into very deep, South Africa, south, north, we already saw into the depth. Okay, with the help of that you can translate it easily. Then Commonwealth nations, here this is the new words. If you were not able to remember it, or if you was not able to translate it and you write it as a Commonwealth as it is, that is also correct. Okay, बट याचा जो आहे कॉमनवेल्थचा जो मराठी ट्रान्सलेशन आहे दॅट इज राष्ट्रकुल देशांसारख्या गटांमध्ये. ठीक आहे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स मीन्स राष्ट्रकुल देशांसारख्या गटांमध्ये इंडिया काय आहे, सक्रिय भाग घेत आहे. दिस वेअर द टू न्यू वर्ड्स, बट इट वॉज इझी. यू कॅन आयदर राईट ॲज इट इज if you don't know. ठीक है, India's strategic location between the Middle East, Southeast Asia and the Indian Ocean gives it a key role in trade routes and security matters, full stop. मिडल ईस्ट मीन्स मध्यपूर्व, ईस्ट आपण डायरेक्शन्सच्या वेळेस पाहिलं होतं खूप जास्त, मीन्स मध्यपूर्व, साऊथ ईस्ट पूर्व, दक्षिण पूर्व. ठीक आहे, साऊथ वी ऑलरेडी सी इन टू डायरेक्शन, वी सॉल्ट इन टू द व्हेरी डिटेल्स. ओके, दक्षिण पूर्व, एशिया अँड इंडियन ओशन मीन्स हिंदी महासागर यांच्या दरम्यान काय आहे, भारताचं एक धोरणात्मक स्थान आहे. ठीक आहे, त्यामुळे काय होतं आहे की व्यापारी ट्रेड रूट्स जे आहेत म्हणजे व्यापारी मार्ग आहेत आणि जे सिक्युरिटी मॅटर्स आहे सुरक्षेच्या बाबतीत त्याला काय आहे महत्त्वाची भूमिका मिळते. The Indian Navy is modernizing its fleet and the country often takes parts in peacemaking keeping missions. भारतीय नेव्हीला नौदल, दिस वॉज द न्यू वर्ड्स, भारतीय नौदल आपल्या ताफांचे, फ्लीट वॉज द न्यू वर्ड विच इज ताफांचे काय करत आहे, मॉडर्नायझेशन करत आहे म्हणजे एक आधुनिकरण करीत आहे आणि कंट्रीला काय करत आहे, एक पीस किपिंग मिशन्स म्हणजे शांतता राखण्यासाठी जे शांतता ठेवण्यासाठी जे मोहिमा घेतल्या जातात त्यांच्यामध्ये भाग घेतला जातो. ॲडिशनली म्हणजे या व्यतिरिक्त India's diplomatic efforts focus on building partnership with both Western nations and its Asian neighbors, balancing relationship with the United States, the European Union, Japan and even in China. भारताची जी राजकीय डिप्लोमॅटिक एफर्ट्स आहेत मीन्स राजनैतिक प्रयत्न जे आहेत जसं की इन बोथ वेस्टर्न नेशन्स मीन्स जे पाश्चात्य राष्ट्र आहेत, वेस्टर्न पाश्चात्य किंवा पश्चिम, वेस्टर्न मीन्स वॉट, पश्चिम, वेस्ट मीन्स पश्चिम, वेस्टर्न मीन्स पाश्चिमात्य, नेशन्स मीन्स राष्ट्र, एशियन नेबर्स मीन्स आशियाचे जे शेजारी आहेत, बॅलन्सिंग यांच्यामध्ये काय केलं जातं, एक बॅलन्सिंग केलं जातं कशा थ्रू, relationship with the United States as it is you have to write it as USA. Okay, United States and the European Union as it is European Union. ठीक आहे, European Union as it is. Okay, I'm not writing over here. Then Japan as it is आणि इव्हन चीन सोबत सुद्धा संबंध काय करत आहेत, एक बॅलन्स केला जात आहे, संतुलन केलं जात आहे. Now the second last passage, despite these achievements, India still faces challenges. Full stop. म्हणजे ह्या सगळ्या अचिव्हमेंट्समध्ये या यशानंतरही या सगळं एवढं यश मिळवत आहे तरी काही आव्हाने आहेत, चॅलेंजेस आहेत, जसं की
पॉवर्टी मीन्स गरिबी, अनइक्वल ॲक्सेस टू एज्युकेशन, शिक्षणाची असमान सुविधा, असमान उपलब्धता आहे, अँड एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स म्हणजे की जे पर्यावरणीय समस्या आहेत जसं की एअर पोल्युशन मीन्स वायू प्रदूषण, यासारख्या गोष्टींना काय केलं आहे, नीड्स अर्जंट अटेन्शन मीन्स तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, फुल स्टॉप. द गव्हर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू इम्प्रूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर मीन्स भारत सरकार जे आहे त्यांनी काय केलं पाहिजे, ज्या पायाभूत सुविधा आहेत, त्याच्यानंतर हेल्थ केअर आहे मीन्स आरोग्य सेवा जे आहे, रिन्युएबल एनर्जी आहे मीन्स अक्षय ऊर्जा आहे, यांच्यापासून काय केलं पाहिजे, सस्टेन सोर्सेस टू सस्टेन इट्स ग्रोथ, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे सुरू ठेवले पाहिजे. However, the progress made so far shows that India is on a clear upward trajectory. However, म्हणजे आत्तापर्यंत तथापि, however means तथापि, we saw it many times, the progress जी प्रगती झालेली आहे त्यात काय दाखवते की भारत, इंडिया इज ऑन द क्लिअर अपवर्ड ट्रॅजेक्टरी, म्हणजे भारत काय आहे, स्पष्टपणे प्रगतीच्या मार्गावरती आहे. नाउ द लास्ट पॅराग्राफ, इन कन्क्लुजन म्हणजे शेवटी आपण म्हणू शकतो की इंडियाज रॅपिड इकॉनॉमिक ग्रोथ, बूमिंग टेक्नॉलॉजी सेक्टर अँड ॲक्टिव्ह रोल इन ग्लोबल अफेअर्स ऑल पॉईंट टू इट्स स्टेटस ॲज अ रायझिंग पॉवर, फुल स्टॉप. शेवटी काय म्हणू शकतो की भारताची जी वेगवान रॅपिड इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे, वेगवान आर्थिक तट आहे, भरभराटीला जे टेक्नॉलॉजी सेक्टर आहे मीन्स जे तंत्रज्ञान क्षेत्र आहे त्याला भरभराट होत आहे, ॲक्टिव्ह रोल जो सक्रिय भूमिका आहे कशामध्ये, ग्लोबल अफेअर्समध्ये, जागतिक घडामोडींमध्ये, ऑल पॉईंट टू इट्स स्टेटस ॲज अ रायझिंग पॉवर, यामुळे काय दाखवलं जातं की भारत एक उद्योन्मुख शक्ती आहे. ठीक आहे. ॲज द कंट्री कंटिन्यूज टू इन्व्हेस्ट इन इट्स पीपल, इट्स इंडस्ट्रीज अँड इट्स इंटरनॅशनल रिलेशनशिप्स, इट इज लाईकली टू बिकम इवन मोर इन्फ्लुएन्शियल इन द इयर्स टू कम, फुल स्टॉप. जसं जसं कंट्री म्हणजे तो देश आहे तो काय करत आहे, आपल्या लोकांमध्ये, पीपल मीन्स लोकांमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये, इंडस्ट्रीजमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय जे संबंध आहेत त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक करत आहे, इन्व्हेस्ट करत आहे, त्या पद्धतीने काय आहे, इट इज बिकमिंग इवन मोर इन्फ्लुएन्शियल मीन्स काय करत आहे, तशा पद्धतीने अजून अधिक प्रभावशाली होण्याची शक्यता आहे. This was the possibility sentence and that's why we should use शक्यता आहे. ठीक आहे. For a nation with such a long history and a youthful population, the future looks promising and the world will be watching India's next steps with great interest. इतका मोठा जो देश आहे, फॉर अ नेशन जो देश आहे ज्याच्यासोबत लॉंग हिस्ट्री आहे म्हणजे मोठा इतिहास आहे, युथफुल पॉप्युलेशन आहे मीन्स तरुण लोकसंख्या आहे, अशा देशाचं जे भविष्य आहे ते काय दिसत आहे, एक फ्युचर लुक्स प्रॉमिसिंग मीन्स आशादायक दिसत आहे. अँड द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग मीन्स जे जग आहे ते भारताकडे एका मोठ्या आशेने पाहत आहे, विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट मीन्स मोठ्या आशेने पाहत आहे. शुड आय erase it because I'm going to upload this PDF, so and there is a translation after these pages, so if you miss your question paper, it will be easy to analyze you. Okay, and here is a detailed translation which you can read from here and compare your translation with this. Okay, now let's start with this passage. As I told you already, I did this passage in the first priority and then I did that translation. Okay, let's start with महात्मा गांधींनी अहिंसेला केवळ एक वैयक्तिक नैतिक मूल्य म्हणून नव्हे तर एक आदर्श जीवन पद्धती आणि जगातील सर्वात प्रभावी राजकीय शास्त्र म्हणून मानले, फुल स्टॉप. महात्मा गांधींनी काय केलेलं आहे, जे अहिंसा जे होतं मीन्स नॉन व्हायलन्स, ठीक आहे, हे एक नॉट मेअरली, इट्स नॉट अ पर्सनल मॉरल, ओके, वैयक्तिक नैतिक मूल्य मीन्स मॉरल व्हॅल्यू और एथिकल व्हॅल्यू, जी इंडिव्हिज्युअल पर्सनली एथिकल और मॉरल व्हॅल्यूज आहे, बट रॅदर व्हॉट ही टेल इज द आयडियल, एक आदर्श जीवन पद्धती मीन्स आयडियल वे ऑफ लाईफ जे आहे, अँड जगातील सर्वात प्रभावी राजकीय शास्त्र मीन्स
दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव्ह पॉलिटिकल, राजकीय प्रभावी शस्त्र, पॉलिटिकल वेपन म्हणून काय आहे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. गांधीजींच्या मते मीन्स अकॉर्डिंग टू गांधी, अहिंसा हे दुर्बलांचे मीन्स नॉन व्हायलन्स इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वीक. ठीक आहे, दुर्बलांचे नाही आहे. किंवा और भ्याड मीन्स कॉवर्डली मीन्स जो घाबरणारा आहे. ठीक आहे, कॉवर्डली. This was the new word, and if you was not able to translate, but if you know the meaning of bad and you write it as the meaning of the bad, then that is also workable. Okay. लोकांचे प्रशंसा लोकांचे प्रशंसा नसून ते आत्मबलाचे समृद्ध असलेल्या व्यक्तीचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. बट रॅदर दिस इज द वॉट मोस्ट पॉवरफुल. काय आहे, एक वेपन आहे, एक शक्तिशाली शस्त्र आहे, मीन्स एक वेपन आहे टू अँड एनरेज विथ द सोल फोर्स. आत्मबलाने समृद्ध मीन्स विथ द सोल फोर्स. ठीक आहे. मानवी इतिहासात गांधीजी हे पहिले व्यक्ती नव्हते. इन ह्युमन हिस्ट्री, जे मानवी इतिहास आहे, ह्युमन हिस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये गांधीजी वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन. ठीक आहे, ज्यांनी काय केलं होतं की हू वॉट एक्सपांड्स दी अहिंसा मीन्स नॉन व्हायलन्स बियॉन्ड द आध्यात्मिक पातळीपुरता मीन्स बियॉन्ड द स्पिरिच्युअल लेवल. दिस वॉज द न्यू वर्ड, स्पिरिच्युअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता. ओके, आध्यात्मिक पातळीपुरता मर्यादित न ठेवता तो सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाच्या क्षेत्रापर्यंत नेला. मीन्स त्यांनी फक्त स्पिरिच्युअल लेवलला न ठेवता they expands this into the fields of social, सामाजिक and political struggle. Okay, त्यांच्या या संपूर्ण क्रांतिकारी तत्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू सत्याग्रह होता. सो द सेंटर पीस, केंद्रबिंदू मीन्स सेंटर पीस ऑफ हिज एंटायर रिव्हॉल्युशनरी, क्रांतिकारी मीन्स रिव्हॉल्युशनरी, तत्वज्ञान मीन्स फिलॉसॉफीचा जो एक सेंटर बिंदू, सेंटर पीस होता तो व्हॉट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह यू हॅव टू राईट ॲज इट इज, विच इज सत्याग्रह. ओके, and in whole translation this word get repeated many times, which is satyagraha. You have to write as it is. Okay, let's go with the next passage, which is गांधीजींनी काय केलंय हिंसेचे. he explained two, okay, subtle, सूक्ष्म जे मायक्रो टू subtle टाइप्स आहेत ते त्यांनी स्पष्ट केलेले आहेत. ओके, लेट्स सी द होल ट्रान्सलेशन. गांधीजी हिंसेचे दोन सूक्ष्म आणि घातक प्रकार स्पष्ट केले आहेत. मीन्स गांधीजी काय केलं, एक्सप्लेन टू सटल अँड लिथल टाइप्स ऑफ व्हायलन्स. द फर्स्ट वन इज शारीरिक हिंसा मीन्स फिजिकल व्हायलन्स अँड निष्क्रिय हिंसा मीन्स पॅसिव्ह व्हायलन्स. ओके, निष्क्रिय मीन्स पॅसिव्ह व्हायलन्स, वी नो दिस. ओके, शारीरिक हिंसा म्हणजे जी फिजिकल व्हायलन्स आहे ही काय आहे, एक दृश्य स्वरूपात दिसते. मीन्स it's not it's a visible to everyone. Okay, and the passive violence means जी निष्क्रिय हिंसा आहे ती काय आहे, धोकादायक असते. passive violence refer this is harmful. Okay, hate filled incidents. Okay, निष्क्रिय हिंसा म्हणून जाणीवपूर्वक किंवा निष्क्रिय हिंसा म्हणजे काय की जे जाणीवपूर्वक, याची डेफिनेशन दिलेली आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॅसिव्ह व्हायलन्स. ओके, passive violence refers to, this is the more dangerous. Okay, let's complete this with sentence. The next sentence is निष्क्रिय हिंसा म्हणून जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे दररोज घडणाऱ्या द्वेषमूलक घटना, शोषण, अन्याय आणि दुसऱ्याबद्दल मनात ठेवलेली अडी होय. फुल स्टॉप. मीन्स पॅसिव्ह व्हायलन्स रेफर्स टू दी व्हॉट हेट फिल्ड इन्सिडन्ट्स. देन व्हॉट इज मोर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करणे. अन्याय means injustice. This was the new word शोषण. शोषण means injustice. If you know, sorry, शोषण means exploitation करणं. This was the new word. If you get it, then also fine. If you don't get it, that's also fine. But if you were not able to translate some specific words or something like that, but if you get the meaning of that line and you translate it into the exact way, then that's completely fine. Okay. अन्याय मीन्स इनजस्टिस आणि दुसऱ्याबद्दल मनात मीन्स गरजेस हेल्ड अगेन्स्ट ऑदर्स. दॅट्स वॉट कॉलिंग द पॅसिव्ह व्हायलन्स. गांधीजींच्या मते ही निष्क्रिय हिंसा शारीरिक हिंसेची आग पेटवण्यासाठी इंधन म्हणून काम करते. सो अकॉर्डिंग टू गांधीजी इट इज द पॅसिव्ह व्हायलन्स जो काय करतो, ॲक्ट करतो
विच इज वॉट इंधन पेटवण्यासाठी मीन्स फ्यूल टू इग्नाइट द फायर इंधन पेटवण्यासाठी हिंसेची आग पेटवण्यासाठी इंधन म्हणून मीन्स फ्युएल टू इग्नाइट द फायर ऑफ फिजिकल व्हायलन्स. जोपर्यंत आपण ही निष्क्रिय हिंसा थांबवत नाही तोपर्यंत जगात शांती प्रस्थापित होणे शक्य नाही, अशक्य आहे. ठीक आहे. ॲज लॉंग ॲज वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस पॅसिव्ह व्हायलन्स, we are not going to able to peace keep the peace into the world, or either you can write it as a it is impossible to establish peace into the world. Okay. गांधीजींचा असा ठाम विश्वास होता की हिंसा ही मानवाची नैसर्गिक प्रवृत्ती नसून तो एक शिकलेला नकारात्मक अनुभव आहे. गांधीजी firmly believed, ठाम means firmly believed that violence is not something natural behavior of the human being, rather it is the negative experience. Okay. So natural human जी प्रवृत्ती आहे means either you can say it as a natural human instinct or natural human behavior, but rather this is the learning from the experience, learn from the negative experience. या उलट means conversely or oppositely you can write it as अहिंसा म्हणजे केवळ शारीरिक इजा नव्हे. म्हणजे जो नॉन व्हायलन्स आहे दॅट डझंट मीन्स ओनली अवॉइडिंग इजा टाळणे नव्हे मीन्स अवॉइडिंग फिजिकल इंजुरी, बट रादर इट इज वॉट सकारात्मक अर्थ प्रेम असा आहे. तर दॅट इज वॉट द पॉझिटिव्ह मिनिंग इज लव. फुल स्टॉप. जेव्हा आपण एखाद्याचा आदर करतो मीन्स वेन वी रिस्पेक्ट समवन आणि त्याच्यावरती मनापासून प्रेम करतो अँड लव देम फ्रॉम द हार्ट. ओके. देन तेव्हा आपण त्याचे नुकसान करू शकत नाही, हीच खरी अहिंसा आहे. देन वी कॅनॉट कॉज द हार्म टू हिम अँड दॅट इज वॉट कॉलिंग द ट्रू नॉन व्हायलन्स. नेक्स्ट पॅसेज. सत्य आणि अहिंसा हे गांधीजींच्या विचारसरणीचे दोन अविभाज्य पैलू आहेत. ट्रूथ, सत्य मीन्स ट्रूथ, अहिंसा मीन्स नॉन व्हायलन्स. दीज आर द अविभाज्य मीन्स इनसेपरेबल ॲस्पेक्ट्स ऑफ द गांधीज आयडिओलॉजी. विचारसरणी मीन्स आयडिओलॉजी. ते म्हणतात की दिस वॉज द न्यू वर्ड, अविभाज्य पैलू आहेत. ठीक आहे. ही स्टेटेड अहिंसा मीन्स नॉन व्हायलन्स हा सत्याचा शोधाचा आधार आणि पाया आहे. मीन्स नॉन व्हायलन्स इज द बेसिस अँड फाउंडेशन ऑफ द सर्च ऑफ वॉट सत्याचा ट्रूथ, ऑफ द सर्च ऑफ द ट्रूथ. ठीक आहे. ज्याप्रमाणे सत्याशिवाय अहिंसा भ्याडपणा ठरू शकते, जसं की जस्ट अँड नॉन व्हायलन्स इज द ट्रू विदाउट ट्रूथ कॅन प्रूव्ह इट ॲज अ कॉवर्डाइज. भ्याडपणा मीन्स कॉवर्ड असणं. ठीक आहे. घाबरून राहणारा कॉवर्डनेस. ओके. देन त्याचप्रमाणे अहिंसेशिवाय सत्याचा शोध घेणे व्यर्थ आहे. इन द सिमिलरली त्याचप्रमाणे मीन्स सिमिलरली सर्चिंग फॉर ट्रूथ विदाउट एनी नॉन व्हायलन्स इज अ फ्युटाईल. व्यर्थ आहे किंवा इट्स अ वेस्ट. गांधीजींनी भ्याडपणाला हिंसेपेक्षाही मोठे पाप मानले आहे. गांधीजी इज कन्सिडरिंग दॅट कोवर्डिस जो आहे दॅट इज द ग्रेटर सीन दॅन व्हायलन्स. पाप मीन्स सीन. आय एक्सप्लेन दिस इवन विथ द हेल्प ऑफ अपोजिशन व्हॉट इज पाप आणि पुण्य. ठीक आहे. त्यांच्या मते इन हिज व्ह्यूज जर मनात भीती असेल, इफ देर इज अ फिअर इन द माइंड, ओके, तर स्वतःच्या रक्षणासाठी शस्त्र बाळगणे मीन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन कॅरिंग अ वेपन इज वॉट भ्याडपणा जाईल मीन्स दिस इज कोवर्डिस. खरी अहिंसा ही पूर्ण निर्भयतेतून जन्माला येते. जे ट्रूथ ट्रू खरी कुठे गेलं ते सेंटेन्स ओके इट्स हिअर. खरी अहिंसा मीन्स जे ट्रू नॉन व्हायलन्स आहे दिस इज वॉट एक कशातून जन्माला येते. दिस इज बॉर्न आउट ऑफ कम्प्लीट फिअरलेसनेस. ओके. अन्यायासमोर लाचारीचे गुडघे टेकण्यापेक्षा त्यांनी हिंसक प्रतिकाराला काही प्रमाणात श्रेयस्कर मानले असते, परंतु त्यांनी नेहमीच अहिंसेला सर्वोच्च स्थान दिले कारण ती शत्रूचा शारीरिक नाश न करता त्याचे हृदय परिवर्तन करते. Like he will have considered violent resistance preferable to kneeling. This is what हे जे गुडघ्यावरती
गुडघे टेकण्यासाठी मीन्स kneeling helplessly बिफोर injustice. This was the new word, गुडघे टेकणे, but you might be know about the knee. Okay, गुडघे means काय? Knee, and this is what combined saying kneeling helplessly before injustice. Yet they always give non-violence the supreme position because it brings the change, hruday parivartan, to the heart in the enemy without doing any physical destruction. गांधीजींच्या जागतिक नेक्स्ट पॅसेज, गांधीजींच्या जागतिक योगदानाचे केंद्र सत्याग्रह आहे. म्हणजे कोर गांधीजीज ग्लोबल कॉन्ट्रीब्युशन इज व्हॉट? सत्याग्रह. सत्याग्रह म्हणजे सत्याचा आग्रह धरणे किंवा सत्याला दृढपणे चिटकून राहणे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स इन्सिस्टिंग ऑन द ट्रूथ और होल्डिंग फर्मली टू द ट्रूथ. हा केवळ ब्रिटिशांविरुद्धचा राजकीय लढा नव्हता. दिस इज नॉट ओनली अगेन्स्ट द पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेन्स्ट द ब्रिटिश, तर हे मानवी आत्मशक्तीचे प्रगतीकरण होते. बट रॅदर दिस इज वॉट अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ अ ह्युमन सोल पॉवर. सत्याग्रहाचे 3 मुख्य आधारस्तंभ आहेत. सत्याग्रह हॅज 3 मेन पिलर्स विच आर सत्य, ट्रूथ, अहिंसा, नॉन व्हायलन्स, तपस्या, यू हॅव टू ॲज इट इज. तपस्या. ओके, तपस्या. ठीक आहे. विच इज आत्मसहन मीन्स सेल्फ सफरिंग. फुल स्टॉप. सत्याग्रही हा प्रतिस्पर्धाला किंवा विरोधकाला शारीरिक त्रास न देता स्वतः दुःख सहन करतो. मीन्स काय करतो? असत्याग्रही एन्ड्यूर्स सफरिंग पर्सनली विदाउट कॉझिंग एनी फिजिकल पेन टू द ऑपोनंट ऑर द ॲडवायझरी. ठीक आहे, जेणेकरून प्रतिस्पर्धाच्या सुप्त विवेकाला जागा येईल. दिस वॉज द न्यू सेंटेन्स फॉर यू, but let's see what this means. But rather this is vivek, this is the vivek, this was the new word for you. Vivek means concise, means okay, conscience. Okay, this is what प्रतिस्पर्धाच्या कॉन्सेन्ससला मीन्स जो कन्सायन्स आहे दॅट वॉट मे बी अवेकन, विवेकाला जाग येईल. या प्रक्रियेत तपस्या ही प्रेमाची आणि धैर्याची सर्वोच्च परीक्षा असते. तपस्या इज द अल्टिमेट टेस्ट ऑफ लव इन दिस प्रोसेस. या प्रक्रियेमध्ये काय, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तपस्या यू हॅव टू राईट ॲज इट इज विच इज तपस्या. दिस इज द अल्टिमेट टेस्ट ऑफ वॉट लव अँड करेज. टेस्ट आहे, एक्झाम लिहिलं तरी दॅट इज ऑल्सो फाईन. समटाईम्स यू डोंट गेट टू नो द परीक्षा आहे म्हणजे तुम्ही एक्झाम, दिस इज द एक्झाम ऑफ द this process of tapasya is the exam of the love and courage. That's also fine. Sometimes you don't get to know, this might be sounding as a test. Sometimes that's completely fine. Okay, यात समोरच्या व्यक्तीचा पराभव करणे हा उद्देश नसून, मीन्स द ऑब्जेक्टिव्ह इज नॉट टू डिफीट द अदर पर्सन, बट व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह? तर सत्याचा विजय होणे, द ट्रूथ ट्रायम्फ or the win of the truth. Second last or the third last sentence. सत्याग्रहाची ही संकल्पना गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेच्या आणि भारताच्या प्रयोगशाळेत अत्यंत यशस्वीपणे राबवून दाखवली. मीन्स गांधीजी सक्सेसफुली डेमॉन्स्ट्रेटेड दिस कन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इन द लॅबोरेटरीज. प्रयोगशाळे मीन्स लॅबोरेटरी. दिस वॉज द न्यू वर्ड, आय नो we hadn't did it during our practice sessions, but this is mean laboratories. Okay, माहित असेल हा, this is easy word. But this concept laboratories of in the laboratories of what? साऊथ आफ्रिका, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये, साऊथ आफ्रिका आणि इंडियामध्ये. ठीक आहे. सविनय कायदेभंग. सविनय कायदेभंग वॉज द न्यू वर्ड. दिस मीन्स सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट्स. ओके, सविनय कायदेभंग, सिव्हिल डिसओबिडियन्स. असहकार आंदोलन means non-cooperation movements. आंदोलन तर you must write it down as a movement. असहकार means non-cooperation movements. ओके, आणि ऐतिहासिक मिठाचा सत्याग्रह means historic salt सत्याग्रह. ओके, यातून त्यांनी जगाला he proved to the world what he proved. केवळ नैतिक बळाच्या जोरावर जागतिक जगातील सर्वात मोठ्या साम्राज्यवादी सत्तेलाही नमवता येते. He proved to the world what? The largest imperialist. साम्राज्यवादी सत्ता means largest सर्वात मोठ्या means largest imperialist. साम्राज्यवादी means imperialism. Okay, imperialist power can be subdued solely on the strength of moral force. This might be get little bit difficult for you during translation, but that's completely fine. Okay,
if you get, like if you did plus 80 into, like if you give 80% of this sentences was easy for you, if you did the good study during our mock translation practices, then it was easy. 80% was very much easy. Even I can say 90 to 95% passage was completely known passage, completely known words. Only 5 to 10% new words or the new sentence pattern was came, and it is completely fine. Okay, that's obviously in any examination it is going to come something new. एक सच्चा सत्याग्रही होण्यासाठी ईश्वरावर जिवंत श्रद्धा, चारित्र्याची शुद्धता, चारित्र्याची शुद्धता, अपरिग्रह, अस्तेय आणि मादक पदार्थांपासून मुक्ती यांसारख्या कठोर मानसिक शिस्तीची आवश्यकता असते. मीन्स फॉर टू बिकमिंग द ट्रू सत्याग्रही वन रिक्वायर्स अ रिगरस मेंटल डिसिप्लिन. विच आर दिस रिगरस मेंटल डिसिप्लिन्स? विच आर ईश्वरावर जिवंत श्रद्धा, मीन्स सच एज लिव्हिंग फेथ इन द गॉड. चारित्र्याची शुद्धता, प्युरिटी ऑफ कॅरेक्टर. अपरिग्रह means non-possession, but you can directly write it as a aparigraha. Okay, that is also correct. Asteya means non-stealing, but if you don't remember, you can directly write it as it's asteya. आणि मादक पदार्थांपासून मुक्ती यांसारख्या मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इंटॉक्सिकन्स. यामुळे काय होतं आहे, मानसिक शिस्तीची मीन्स मेंटल फ्रीडम, मेंटल डिसिप्लिनची एक नीड आहे. गांधीजींचा उपवास हा देखील याच सत्याग्रहाचा एक भाग होता. गांधीजीज फास्टिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सत्याग्रह विच ही यूज आत्मशुद्धीसाठी मीन्स सेल्फ प्युरिफिकेशनसाठी ही यूज इट. थोडक्यात सांगायचे तर मीन्स इन शॉर्ट, गांधीजींचे अहिंसेचे तत्वज्ञान हे केवळ युद्ध टाळण्याचे साधन नव्हे. So the Gandhiji's philosophy of non-violence is not just a tool for avoiding war, but rather it is a complete मानवी सन्मान जपण्याचे आणि सामाजिक न्यायासाठी लढण्याचे एक परिपूर्ण विज्ञान आहे. But rather it is a complete science of preserving what? मानवी सन्मान, human dignity and सामाजिक न्यायासाठी fighting for social justice. यासाठी काय आहे? complete आहे. त्यांनी मांडलेले विचार डोंगरा इतके जुने असले तरी त्यांनी दिलेले सत्याग्रहाचे आधुनिक स्वरूप ही मानव जातीला मिळालेली सर्वात मोठी देणगी आहे. ऑल्दो द आयडियाज ही प्रेझेंटेड इज, त्यांनी दिलेले काय आहे, डोंगरा इतके जुने मीन्स ॲज ओल्ड ॲज हेल्स. दिस इज द phrase. Okay, as old as hills. But still, if you don't even remember the meaning of this डोंगरा इतकं जुनं, या म्हणीचा अर्थ माहीत नसेल तरी तुम्ही वर्ड टू वर्डही याचा ट्रान्सलेट करू शकला असता, विच इज ॲज ओल्ड ॲज द हिल्स. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ सत्याग्रह ही प्रोव्हाइड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्युमन काइंड और मॅनकाइंड. मानव जातीला, ह्युमन काइंडला मिळालेलं सर्वात मोठं गिफ्ट आहे. आजही जगात जिथे संघर्ष, वर्णभेद आणि अन्याय होतो तिथे मार्टिन लुथर किंग असो वा नेल्सन मंडेला असो किंवा गांधीजींचा हा अहिंसक मार्ग आशेचा एकमेव किरण म्हणून उभा राहतो. इवन टुडेज वर्ल्ड वेर एव्हर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जिथे पण संघर्ष होतो तिथे काय होतो, जिथे की रेशियल वर्णभेद मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय होतो मीन्स इनजस्टिस होतो, तिथे मार्टिन लुथर किंगचा असो, मार्टिन लुथर किंग, you should give the comma over here during translation, Nelson Mandela, comma, and Gandhiji's non-violent path stands as the आशेचा एक किरण means ray of the hope. This stands as the ray of the hope. हा मार्ग केवळ राजकीय स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नसून this path is not only limited to the political freedom but rather it is what the मानवाच्या अतिरिक्त मुक्तीचा आणि वैश्विक शांततेचा राजमार्ग आहे. This is the हायवे टू मॅन्स इनर लिबरेशन, आंतरिक मुक्तीचा, इनर लिबरेशनचा अँड शांततेचा, वैश्विक शांतता मीन्स युनिव्हर्सल पीसचा एक काय आहे, हायवे आहे. नाव इफ यू वॉन्टेड टू कम्पेअर युअर translation, I come up with this. It's already here, you can use it. Okay, so the point here is I'm cleaning it, I'm erasing it.
if you need, if in case you don't have the question paper with you, it is easy to read for you. Okay, now, well, as I can see, there was you must follow these things. Okay, whenever the passage, this was the page, so the passage was starting from here, you should stop over here, and the next passage you must start it from here. Okay, I'm believing you followed all the tips or whatever we decided to, that we are going to follow this during our examination. Okay, I do believe it. You all followed that, and I can say the examination was I can say easy to moderate. Whoever studied, it is easy to moderate. Obviously, there are some around 5 to 10% new sentences or the new words did come, but 80 sorry 90 to 95% it was the completely known passage. Okay, so it was so much easy for us, whoever studied very honestly with our passages, it was easy for them. Okay, 90 to 95%, if something knowing things are coming, that means you are definitely going to perform very well into the examination. And 5 to 10% we were expecting, 5 to 10% were about to come. Now the point here, I read even into the Instagram messages and even into the comments that most of the peoples were not able to complete the passage within 1 hour. Now let me tell you where you were gone wrong. I told you that you should do the your strong point. Like in my case, I was very much aware that doing my English is strong, so I can easily translate the Marathi passage into the English because my English is good. So I just took here 20 minutes for the translation, and I am little bit not able to understand the Marathi words easily or in a quicker way as compared to the English sentences. Like if someone is talking with me into the Marathi, I can talk very fluently with them into the English. But if someone is talking into Marathi and I have to follow the Marathi only, then it is little bit difficult for me to do the fluent translation because I do use the English keywords more often. So this is the same case in many of the students, that some people are so good and fluent into the Marathi. So in that case, you have to must use this strategy, that whatever your strong point, you must have to follow the strong point as your a positive asset into your examination. Okay, and whoever follow this I can say strategy for it, then they must completed this passage. Okay, but if you like for example, there were some people who were not strong into the Marathi, but still if you took this passage firstly, then definitely it was difficult for you. Okay, let me tell you into the comments who was able to complete the passage within time. I hope ki everyone completed within the time. I just hope it. Okay, and as on the exam day only, I was not able to take the analysis of the examination because I was into the uh, traveling and all that stuff. Okay, so let's see, and result, I'm expecting that result will come within the 1 month, because if we see the timeline of the ACIO, so it took so around 1 month once examination of the tier to get done. Once the result will out, or before that even, I'm planning to start with the interview things, how the interview processes are happening, all that. Okay, chalo, all the very best, and I hope you will see your name into your result PDF. It was actually easy to moderate passage, it was not something hard or difficult level passages, so definitely you are going to clear it and qualify this examination. Okay, all the best for the studies, and definitely you must not only completely focused on the IBSA, or you are not a full-time aspirant of the IBSA, on whichever examination you are preparing. All the very best for your studies. Okay guys, chalo, bye.